بإحسان يوم الدين ومن أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا مر بأرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام شيخنا مر بأرواحنا في هجر الدين بالدهر الخير وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ulang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-thalithu mas'alatu furu'il mani'i suratuha أن يدخل الوقت والشخص ممن تجب عليه الصلاة ثم طرأ عليه مانع يمنع وجوب الصلاة حيض أو جنون أو غيرهما. الحكم ننظر الألف إذا طرأ هذا المانع وقد مضى من دخول الوقت قدر صلاة الفرض فقط إذا أمكن تقديم الطهارة قبل دخول الوقت الوضوء السليم والغسل وعليه القضاء. وأما إذا لم يمضي قدر الفرض فلا قضاء عليه الباء. وإذا طرأ المانع وقد مضى من دخول الوقت
قدر الصلاة والطهارة إذا لم يمكن تقديم الطهارة كتيمم ووضوء دائم الحدث سلس البول والمدي والمستحاضة فعليه القضاء كذلك. وأما إذا لم يمضي قدر الطهارة والفرد فلا قضاء عليه. الرابع قضاء الصلاة يجب قضاء الصلوات المكتوبات إذا فاتت مطلقا سواء أكانت بعذر أم بغير عذر. الصلوات الفائتة بغير عذر يجب قضاؤها على الفور ولا يجوز الاشتغال بالنوافل وغيرها حتى تقضى. الصلوات الفائتة بعذر يجب قضاؤها ولكن على التراخي يندب الترتيب في قضاء الفوائد بعذر ويجب الترتيب في قضاء الفوائد بغير عذر ويجب تقديم الفائدة بغير عذر على الفائدة بعذر. إذا فاتت الصلاة بغير عذر وجب تقديمها على الحاضرة إلا إذا خشي فوات فوت الحاضرة كما قال صاحب صفة الزبر والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يختشي الفوات. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف حفظه الله عدم النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah yang disebut dengan masalah zawadil mani'. Ada masalah yang disebut dengan masalah turu'il mani'. Jangan lupa dia. Ada dua masalah ini. Pada masalah sholat, yang pertama disebut dengan masalah zawadil mani', yaitu masalah hilangnya mani', hilangnya penghalang. Yang kedua ada yang disebut dengan masalah turu'il mani', masalah datangnya penghalang. Yang disebut dengan mani yang kemarin ya, contohnya darah haid, kemudian darah nifas, kemudian menggila. Nah, itu disebut dengan mani. Nah, sholat ini ada masalah yang disebut dengan tadi pertama masalah zawadil mani, masalah hilangnya mani. Yang kedua ada masalah yang disebut dengan masalah turu'il mani, masalah datangnya mani. Nah, pada masalah hilangnya mani yang pertama yang disebut dengan masalah zawalil mani, masalah hilangnya mani. Ingatin yang kemarin ya. Contohnya misalnya perempuan dia haid, kemudian sebelum masuk waktu subuh, artinya masih waktu apa itu? Waktu isya. Darah haidnya sudah bersih. Kemudian sisa waktu sholat isya ini hanya cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram. Kan berarti dia ada kewajiban tuh, ada kewajiban untuk melakukan apa tuh? Isyanya tuh. Nah, dia mandi hadas, kemudian selesai dia berwudu. Nah, ingetin pada masalah ini
ada waktu yang memang diqadanya wajib waktu tersebut dan waktu yang sebelumnya. Ingatin ya, Isya di akhir, di penghujung, sudah mendekati waktu apa tadi? Subuh. Darah haidnya bersih. Kemudian ini perempuan, sisa waktu isyanya hanya cukup untuk mengucapkan takbiratul. Ini perempuan mandi hadas, selesai dia berwudu, kemudian dia sholat. Nah, yang wajib diqadha itu bukan isya saja, tetapi apa? Isya dengan maghrib. Kenapa demikian? Karena isya bisa dijamak dengan waktu yang sebelumnya, yaitu apa? Maghrib. Itu demikian ya, ngerti ya. Jadi kalau ada di isya, berhentinya, bersihnya di isya, di penghujung waktu isya, tadi sudah mendekati waktu apa tadi? Waktu subuh. Ini perempuan darah haidnya bersih. Kemudian dia mandi hadas, dia berwudu. Nah, kemudian ada kewajiban untuk apa tadi? Mengqadha sholat. Tapi ingat, yang diqadha bukan hanya sholat fardu isya saja, tetapi apa? Isya dengan maghrib. Kenapa demikian? Kok mesti maghrib juga? Karena maghrib itu, isya itu bisa dijamak dengan apa? Waktu sebelumnya itu apa? Sholat fardu maghrib. Makanya nanti yang diqadha isya juga, kemudian maghrib juga. Nah ini, jadi hari terakhir misalnya tuh. Kemudian di penghujung waktu isya, mendekati subuh, ini perempuan bersih darah haidnya. Sisa waktu isya di penghujung ini hanya cukup untuk apa tadi? Mengucapkan takbiratul ihram. Dia mandi hadas, dia berwudu, kemudian ada kewajiban mengqadha. Ingat, yang diqadha bukan hanya sholat fardu isya saja, tetapi apa? Isya dengan sholat fardu maghrib wajib diqadha. Kok maghrib juga? Karena isya bisa digabung, dijamak dengan apa? Waktu sebelumnya. Ingatin, isya bisa dijamak, digabung dengan waktu sebelumnya, yaitu sholat fardu apa? Maghrib. Makanya yang dijamak oleh perempuan ini, yang pertama apa yang dijamak? Yang diqadha yaitu pertama adalah sholat fardu maghrib, yang kedua sholat fardu isya. Jelas ya? Nah ini kalau seandainya ada di waktu isya. Nah sekarang ada perempuan darah nifasnya sudah bersih di penghujung waktu maghrib, di penghujung waktu maghrib mendekati isya, dan ini waktu maghrib hanya bersisa untuk mengucapkan takbiratul ihram saja. Kemudian darah nifasnya bersih. Ini perempuan mandi hadas, dia berwudu, selesai. Maka berarti ada kewajiban apa itu? Mengqadha sholat fardu maghrib. Yang diqadha hanya sholat fardu maghrib saja. Kenapa demikian? Karena maghrib tidak bisa dijamak dengan apa? Waktu sebelumnya apa tuh? Asal nggak bisa, bukan pasangannya. Maghrib tidak bisa dijamak dengan waktu yang sebelumnya. Jelas ya? Jadi ingat tuh, kalau ada di penghujung waktu isya, artinya mendekati subuh, maka nanti yang wajib diqadha bagi perempuan tersebut adalah isya juga, maghrib juga. Kenapa demikian? Karena isya bisa dijamak dengan waktu yang sebelumnya, ini apa? Sholat fardu maghrib. Sementara kalau di penghujung waktu maghrib tadi, di penghujung waktu maghrib mendekati isya, ini perempuan darah haidnya apa? Bersih. Kemudian dia mandi hadas, dia berwudu, maka kewajibannya nanti yang wajib diqadha bagi perempuan tersebut hanya apa? Sholat fardu maghrib saja. Kenapa demikian? Karena maghrib tidak bisa dijamak dengan apa? Waktu yang sebelumnya apa? Sholat sebelumnya. Nah, jelas ya? Contoh lagi, misalnya ini perempuan darah haidnya bersih, tapi di penghujung waktu subuh. Kan waktu subuh dari terbit fajar shadiq sampai apa? Sampai apa? Sampai terbit matahari. Nah, jadi dari terbitnya fajar shadiq sampai terbit matahari. Ini perempuan pas masuk waktu subuh sudah di akhirnya, dikit lagi terbit matahari. Darah haidnya bersih. Kemudian dia mandi hadas, kemudian dia berwudu. Maka yang wajib diqadha bagi perempuan tersebut hanya sholat fardu subuh saja. Kenapa demikian? Karena subuh tidak bisa dijamak, digabung dengan waktu sebelumnya, itu apa? Isya. Jelas ya? Nah, contoh lain lagi. Ada perempuan darah nifasnya bersih.
Di penghujung waktu zuhur mendekati apa? Asar. Sisa waktu zuhurnya hanya cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram. Dia mandi hadas, kemudian dia wudu, kemudian ada kewajiban untuk mengqadha salat. Yang wajib diqadha hanya apa? Zuhur saja. Kenapa demikian? Karena zuhur tidak bisa diapakan? Dijamak, digabung dengan salat fardu sebelumnya apa itu? Subuh. Jelas ya? Yang terakhir sekarang ada perempuan dari nifasnya bersih, tapi di penghujung waktu apa? Asar. Tinggal ini asar waktunya cukup hanya mengucapkan takbiratul ihram. Dia mandi hadas, dia berwudu, kemudian dia ada kewajiban untuk mengqadha sholat. Yang wajib dia qadha apa tuh? Asar dengan apa? Dengan zuhur. Kenapa demikian? Karena asar bisa dijawab dengan apa? Itu kerah tuh pesannya. Yang penting apa? Jelas ya? Itu masalah apa tadi? Masalah zawalil mani. Masalah zawalil mani. Ingatin ya. Jadi ada masalah zawalil mani, ada masalah turu'il mani. Itu tadi masalah yang pertama yang disebut dengan masalah zawalil mani. Hilangnya apa itu? Hilangnya mani. Mani yaitu darah apa? Darah haid, darah nifas, atau gila, atau selain keduanya. Jelas ya? Nah sekarang ada yang disebut dengan masalah turu'il mani. Ingatin. Tadi pertama disebut dengan masalah zawalil mani. Yang sekarang disebut dengan masalah turu'il mani. Masalah turu'il mani adalah yang pertama ini. Masalatu turu'il mani. Masalah datangnya mani, datangnya penghalang. Suratuha, contoh bentuknya, aniyadkhulal waqtu, waktu sholat fardu sudah masuk. Wasyakhsu mimman tajibu alaihi sholatu, dan orang ini termasuk orang yang wajib sholat atasnya. Waktu sholat fardu sudah masuk, dan orang tersebut adalah orang yang wajib untuk melakukan sholat fardu tersebut. Thumma tara'a alaihi mani'un yamna'u wujub as-salati haidun aw junudun aw ghairuhuma. Kemudian datang mani kepadanya. Ini mani penghalang yang mencegah kewajiban untuk melakukan sholat fardu. Contohnya mani haid atau gila atau nifas atau selain daripada ketiganya. Jelas ya? Jadi waktu sholat fardu ada masuk. Kemudian orang ini termasuk orang yang wajib sholat atasnya. Datang mani. Nah ini bagaimana hukumnya ini? Nah pertama, al-hukmu nanzu, al-alifu alif a. Idza tara hadal mani'u waqad madha min dukhulil waqti qadru salatil fardhi faqat. Apabila datang mani sementara telah lewat dari masuknya waktu sekedar melakukan sholat fardu tersebut saja. Ingatin, datang mani, kemudian waktu sholat sudah masuk, dan waktu ini cukup untuk melakukan apa? Sholat fardu tersebut, misalnya zuhur 4 rakaat. Waktu ini cukup untuk apa? Melakukan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Jadi zuhur masuk, kemudian waktu yang dia belum kerjain zuhur, yang tadi udah masuk, zuhurnya udah masuk, kemudian ini orang lantaran. Padahal ini waktu cukup untuk apa? Melakukan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. 2 rakaat zuhur, 4 rakaat zuhur, 2 rakaat mabuk dingin tuh. Jadi zuhurnya 4 rakaat ya. Kemudian ini orang termasuk orang yang sehat. Adalah orang yang sehat, ini orang boleh apa? Wudhu sebelum masuk waktu, boleh nggak? Boleh. Zuhur buat masuk, udah wudhu, boleh? Boleh. Nah, ini orang termasuk orang yang apa tadi? Yang sehat afiat. Diperbolehkan baginya untuk melakukan toharah, berwudhu sebelum masuk waktunya. Jelas ya? Kemudian dia nggak kerjain. Dia nggak kerjain, misalnya perempuan.
Dalam. Saya perempuan. Kemudian ini perempuan adalah perempuan yang apa tadi? Yang sehat alfiat. Contohnya Teteh Mamai. Ya, ini perempuan termasuk apa? Yang sehat apa? Sehat alfiat tuh. Sehat alfiat. Karena ada orang yang sehat tidak alfiat. Sehat alfiat, sehatnya buat ibadah, sehatnya buat ngaji, sehatnya buat baca Quran. Ini sehatnya sehat apa? Sehat. Ada orang yang sehatnya tidak alfiat, sehatnya buat begadang, buat main gitar. Ngaji nggak mau, begadang sih kuat. Ngaji nggak mau geleng, sejam doang nggak mau geleng. Ngaji enggak lah. Begadang dari maghrib masuk tuh sampai subuh tuh ketemu yang ngajar, ngaji sendiri nggak setelah dari malam ngaji nggak buat sehatnya tidak apa tuh tidak afiat karena optik udah sehat afiat. Alhamdulillah afiat tahun lalu belum sehat karena sehat afiat alhamdulillah nih. Sedangkan begitu di dalam dulu sedangkan sultan. Tapi dari bahwa majusi. Aku sekolah ini juga. Aku sekolah ini alhamdulillah. Pada sempurna. Tadi apaan ya? Sehat afiat tuh. Jadi orang ini termasuk orang yang apa tadi? Sehat afiat. Orang yang sehat afiat diperbolehkan untuk apa tadi? Mendahulukan toharoh sebelum masuk waktu apa nih? Sholatnya tuh. Ada perempuan masuk waktu zuhur. Kemudian kan sebelum zuhur sebenarnya dia boleh apa tuh? Boleh wudu tuh. Diperbolehkan dia berwudu. Masuk waktu zuhur. Waktu zuhur ini cukup untuk melakukan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Entar-entaran. Kemudian datang tuh apa tuh? Darah apa itu? Darah haidnya. Awalnya bersih, suci. Masuk waktu zuhur, sebenarnya ini perempuan termasuk perempuan yang apa? Yang sehat walafiat, artinya perempuan yang diperbolehkan berwudu sebelum masuk waktu sholat maghrib zuhur. Zuhur masuk, cukup ini waktu untuk melakukan zuhur sebanyak 4 rakaat lantaran. Darah haidnya apa? Datang, darah haidnya keluar. Maka ini perempuan nanti pas sudah suci ada kewajiban untuk mengqadha sholat fardu zuhur tersebut. Jelas ya? Kenapa demikian? Karena ini perempuan adalah orang perempuan yang apa tadi? Yang sehat afiat, yang diperbolehkan dia untuk mendahulukan toharoh sebelum masuk waktu sholat yang fardu. Jelas ya? Ulang lagi. Isya masuk. Ngerti? Perbedaan antara masalah zawalil mani dengan apa tadi? Tulu'il mani. Ingatin, beda ini. Kalau tadi zawalil mani, hilangnya mani, hilangnya penghalang. Berarti sebelumnya ada apa? Ada penghalang. Sebelumnya haid. Sebelumnya apa? Nifas. Sebelumnya dia gila. Sebelumnya. Sekarang udah gak gila, alhamdulillah. Gak lagi ya. Jadi itu disebutkan masalah apa tadi? Masalah zawalil mani. Masalah zawalil mani. Berbeda dengan masalah tadi apa? Turu'il mani. Masalah turu'il mani ini masalah datangnya penghalang. Sebelumnya tidak haid. Sebelumnya tidak apa? Tidak nifas. Sebelumnya tidak apa? Tidak gila. Kemudian THR halus jadi gila. Jadi ini orang, misalnya perempuan tadi ya, masuk waktu asar, kemudian ini perempuan yang sehat afiat. Yang sehat artinya apa? Diperbolehkan untuk mendahulukan apa tadi? Toharoh sebelum masuk waktu sholat fardu asar. Dalam kondisi tidak haid. Dalam kondisi tidak haid. Entar-entaran asarnya itu. Padahal ini waktu asar, cukup untuk melakukan sholat asar sebanyak berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian pas udah lewat waktu asar, cukup untuk melakukan asar sebanyak 4 rakaat. Ini perempuan darah haidnya apa?
keluar. Maka ini perempuan nanti kalau sudah suci wajib untuk mengqadha apa tadi? Sholat fardu asarnya. Inilah yang disebut dengan masalah tulu'il. Nah, jelas ya? Ulang lagi, contoh lagi yang lainnya. Masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh. Ini perempuan yang sehat afiat. Artinya perempuan yang diperbolehkan untuk mendahulukan taharah sebelum masuk waktu subuh. Diperbolehkan berwudu dalam kondisi tidak haid. Masuk waktu subuh, kemudian waktu subuh ini cukup untuk melakukan apa? Salat subuh sebanyak 2 rakaat. Alhamdulillah. Pada lupa sering kodoran subuhnya. Subuh jam 8 habis subuh duha terus. Katanya mbak apaan mbak? Duha. Jelas ya? Jadi masuk waktu subuh, kemudian ini perempuan kondisinya tidak apa? Tidak haid. Dan ini perempuan termasuk perempuan yang tadi apa? Yang sehat, afiat, diperbolehkan untuk mendahulukan apa tadi? Taharah sebelum masuk waktu sholat subuh. Kemudian ini perempuan tidak melakukan subuh, padahal waktunya cukup untuk melakukan subuh sebanyak 2 rakaat. Kemudian lewat waktu subuh sudah bisa melakukan sebanyak 2 rakaat. Kemudian perempuan ini darah haidnya apa? Darah haidnya keluar. Maka ini perempuan ada kewajiban nanti setelah bersih untuk mengqadha apa tadi? Sholat fardu subuh. Jelas ya? Kalau seandainya waktunya nggak cukup bagaimana? Wa amma idza lam yamdi qadrul fardhi fala qada alaihi. Itu. Kan tadi bicaranya kalau seandainya waktu ini cukup untuk melakukan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kalau seandainya cukup untuk melakukan itu waktu sesuai dengan bilangan rakaatnya, maka ini perempuan pas datang mandi wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Jelas ya? Nah sekarang gimana? Seandainya perempuan ini masuk waktu zuhur, kemudian dalam kondisi tidak apa? Tidak haid, dalam kondisi sehat afiat, diperbolehkan mendahulukan apa? Harus sebelum masuk waktu sholat, waktu zuhur. Ini perempuan gantaran, nggak ngerjain zuhur. Kemudian lewat zuhur, tapi cukup hanya melakukan sholat zuhur sebanyak hanya 2 rakaat saja. Kemudian ini perempuan darah haidnya keluar, datang maninya, datang darah haidnya, maka perempuan tersebut tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat fardu zuhur itu. Kenapa demikian? Waktunya tidak cukup untuk melakukan apa? Sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Jelas ya? Ulang lagi. Jadi ngerti patokannya? Patokannya itu waktu cukup untuk melakukan sholat sejumlah rakaat yang ada. Ngerti begitu? Ulang lagi sekarang, isya. Di isya. Ada perempuan dalam kondisi tidak haid, masuk waktu isya. Ya. Kemudian ini perempuan tanpa ngerjain isyanya. Pas ini isyanya cukup untuk melakukan sholat fardu isya sebanyak 4 rakaat, ini waktunya. Ini perempuan setelah itu datang apa? Datang maniknya, datang darah haidnya. Maka ini perempuan nanti setelah dia bersih, setelah dia suci, wajib untuk mengqadha apa itu? Sholat fardu isya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena waktunya adalah waktu yang cukup untuk apa? Melakukan sholat isya sebanyak 4 rakaat. Tapi kalau ini perempuan, isya masuk, termasuk perempuan yang sehat afiat, diperbolehkan mendahulukan taharah sebelum masuk waktu fardu isya. Kemudian dia tidak melakukan fardu isya, sementara waktu isya ini hanya cukup untuk melakukan sebanyak hanya 3 rakaat saja. Datang darah haidnya, maka ini perempuan tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha sholat fardu isya-nya. Kenapa demikian? Karena waktunya tidak mencukupi untuk melakukan sholat fardu isya sebanyak 4 rakaat. Jelas ya? Begitu ya?
Jadi kalau cukup waktunya melakukan sholat fardu tersebut sejumlah 6 rakaatnya, maka ini perempuan wajib untuk mengqadha sholat. Tetapi kalau nggak cukup, maka berarti tidak ada kewajiban untuk apa? Mengqadha sholat fardu tersebut. Jelas ya? Catatan yang pertama tadi, datang apa? Datang mani. Yang kedua, diperbolehkan ini perempuan atau orang laki-laki untuk mendahulukan apa? Tohara. Dia sehat afiat, diperbolehkan mendahulukan tohara. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, waktu tersebut cukup untuk melakukan jumlah rakaat sholat fardu itu. Maka barulah kewajiban orang tersebut, laki perempuan, wajib untuk apa tadi? Mengqadha sholat fardu yang tadi, datang mani setelahnya. Jelas ya? Contoh lagi ya, biar lebih jelas lagi. Di waktu apa sekarang? Waktu maghrib. Ada seorang perempuan lagi sih paling gampang perempuan udah contohnya tuh. Kalau yang laki susah. Masa gila. Laki emang tempat gila. Gila perempuan, gila. Macam-macam orang laki sih. Perempuan enggak, perempuan paling gila, laki-laki sedikit doang. Kalau sama gila saya bakal laki kan gila perempuan. Kalau perempuan enggak, perempuan kan dia enggak terlalu pikir. Kalau laki kan pikirin aja tuh. Lagi sembahyang Allahu Akbar, mikirin si A, yang si B lain dipikirin si A. Sebelah situ nih. Dulu masih berjalan. Kalau kagak teh sambit aja. Belakang. Jelas ya? Ulang lagi biar paham. Jadi kalau seandainya ada orang perempuan masuk waktu apa tadi? Maghrib. Nah, kemudian ini perempuan termasuk perempuan yang sehat afiat. Artinya tadi apa? Diperbolehkan tohara sebelum masuk apa? Sholat fardu maghrib. Masuk waktu maghrib, ini perempuan termasuk perempuan yang diperbolehkan mendahulukan tohara sebelum masuk waktu sholat fardu maghrib. Dan waktu maghrib ini cukup untuk melakukan sholat maghrib sebanyak 3 rakaat. Nggak dikerjain juga sampai datang darah apanya? Darah haidnya. Maka ini perempuan nanti pas suci sudah bersih, wajib untuk apa tadi? Mengqadha sholat fardu maghribnya. Kenapa demikian? Tadi yang pertama tadi apa? Yang pertama, ini perempuan adalah perempuan yang apa? Yang sehat afiat, artinya diperbolehkan mendahulukan tohara sebelum masuk waktu sholat fardu. Yang kedua, waktu ini cukup untuk melakukan apa? Sholat fardu maghrib sebanyak 3 rakaat. Jelas ya? Nah, ulang lagi. Yang kedua contohnya, masuk waktu maghrib. Kemudian, ini perempuan-perempuan yang sehat afiat, yang diperbolehkan mendahulukan tohara sebelum masuk waktu sholat fardu maghrib. Waktu maghrib ini cukup hanya melakukan sholat maghrib sebanyak 2 rakaat saja. Baru maghribnya cukup melakukan maghrib 2 rakaat saja, datang darah apanya? Darah haidnya. Maka ini perempuan setelah bersih, setelah suci, tidak ada kewajiban untuk apa? Kenapa demikian? Karena waktunya tidak cukup untuk melakukan sebanyak 3 rakaat ya. Jadi bedakan ya antara masalah zawalil mani, hilangnya mani, dengan masalah tadi turul mani, masalah datangnya apa? Datangnya mani. Ada jelas juga? Iya, tidak usah. Yang usah jelas, ya nggak jelas. Usah aku datang, Ustaz jelas. Yang laki jelas semua ya? Soalnya ada hasil. Ini motor ke Jogja pakai motor. Ke Jogja pakai motor. Emang motor sih kagak. Ke Jogja pakai motor. Bener juga ke motor. Jogja pakai motor. Emang anak-anak ada aja.
Jelas ya, begitu ya. Nah sekarang yang kedua sekarang. Jadi ingetin, ada masalah zawalil mani, ada masalah turunil mani. Ingetin tadi begitu, tadi itu. Jadi kalau tadi yang pertama masalah turunil mani, ini orang laki perempuan termasuk orang yang sehat afiat, diperbolehkan mendahulukan taharah sebelum masuk waktu sholat fardu tersebut. Dan waktu ini cukup untuk melakukan jumlah rakaat sholat fardu tersebut. Maka kalau tidak dikerjakan juga wajib qada atasnya. Jelas ya? Yang kedua sekarang. Wa idza tara al-mani'u wa qad madha min dukhul waqti qadrus salati wat taharati. Apabila datang mani dan sungguh telah lewat waktu sholat fardu itu sekedar melakukan sholat fardu dan toharah. Idza lam yumkin taqdimut taharati, apabila tidak mungkin untuk mendahulukan toharah, kata yamumin seperti tayammum, wa wudu idai bil hadathi seperti wudu dari orang yang terus menerus hadasnya di luar, salisil bauli wal madhi wal mustahadati. Contohnya salisul baul, orang yang kencingnya terus menerus keluar, atau salitil madhi, orang yang air madinya terus menerus keluar, atau wal mustahadati, perempuan yang terkena darah istihadah. Nah ini fa'alaihil qada'u kadzalik, maka baginya wajib mengqadha salat fardu tersebut. Ini datang mani, salat zuhur sudah masuk. Kemudian ini perempuan termasuk perempuan yang istihadah, yang terkena istihadah. Kan berarti harus wudunya sudah masuk apa? Masuk waktu. Ini perempuan yang terkena darah istihadah. Kan haid paling banyak berapa hari? 15 hari berikut malamnya. Udah lewat hari yang ke-16, berarti hari yang ke-16 bukan haid lagi, disebut dengan darah apa? Istihadah. Ini perempuan wajib untuk melakukan sholat fardu. Tadi contohnya zuhur masuk, kan dia nggak boleh apa? Nggak boleh wudu sebelum masuk apa? Masuk waktunya. Pas zuhur masuk, maka ini perempuan baru diperbolehkan untuk apa? Berwudu. Nah, waktunya ini waktu yang cukup untuk berwudu dan melakukan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Kemudian ini perempuan belum melakukannya, sehingga tahu-tahu datang apa? Mani'nya, datang darah haidnya, maka ini perempuan wajib untuk mengqadha sholat fardu zuhur tersebut. Kenapa demikian? Tadi yang pertama, ini perempuan adalah perempuan yang tidak diperbolehkan mendahulukan taharah atasnya. Yang kedua, waktu sholat zuhur ini cukup untuk melakukan apa tadi? Taharah dan apa? Zuhur sebanyak 4 rakaat. Maka ini perempuan wajib untuk mengqadha sholat fardu zuhur tersebut. Jadi patokannya waktunya cukup untuk apa tadi? Untuk taharah dan apa? Dan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Ini tentu beda dengan yang pertama. Kalau tadi yang pertama yang enggak. Kenapa demikian? Karena yang pertama masalahnya masalah orang yang sehat afiat, yang diperbolehkan apa tadi? Mendahulukan taharah sebelum masuk waktu sholat fardunya. Nah sekarang yang kedua adalah orang laki perempuan yang tidak diperbolehkan mendahulukan taharah. Tadi contohnya perempuan yang terkena darah apa tadi? Istihadah. Kan dia nggak boleh apa? Wudu kecuali sudah masuk waktu sholat fardunya. Tadi contohnya zuhur masuk, baru ini perempuan diperbolehkan apa? Untuk berwudu. Kemudian diperbolehkan juga untuk sholat fardu zuhur. Ini waktu sudah cukup untuk berwudu dan zuhur sebanyak 4 rakaat. Perempuan tersebut belum juga melakukannya. Datang mani'nya, datang darah apanya? Darah haidnya. Maka ini perempuan wajib untuk mengqadha apa? Sholat fardu zuhur tersebut. Kenapa demikian? Tadi yang pertama alasannya apa? Ini perempuan adalah perempuan
yang tidak diperbolehkan mendahulukan tawaf atasnya. Yang kedua, waktunya cukup untuk melakukan taharah dan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Maka bagi perempuan tersebut wajib untuk mengqadha sholat fardu zuhur tersebut. Jelas ya? Contoh yang lainnya, subuh misalnya, subuh masuk. Kemudian ini perempuan adalah perempuan yang apa kondisinya? Kurang sehat, istihadah. Kena darah apa tadi? Istihadah. Berarti kan di wudhunya harus apa? Masuk waktu subuh. Subuh masuk. Ini perempuan nggak wudhu, juga tidak apa? Subuh. Sampai ini waktunya, padahal tadi cukup untuk apa tadi? Melakukan wudhu dan apa tadi? Subuh sebanyak 2 rakaat. Akhirnya datang apa? Datang mani, datang darah haidnya. Maka ini perempuan wajib untuk mengqadha sholat fardu tersebut. Kenapa demikian? Karena tadi pertama ini perempuan adalah perempuan yang apa tadi? Yang tidak diperbolehkan mendahulukan taharah sebelum masuk waktu. Yang kedua, waktunya cukup untuk apa tadi? Taharah dan sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Maka ini perempuan wajib untuk mengqadha sholat fardu subuhnya. Jelas ya? Tapi yang kedua, wa amma idza lam yamdi qadru taharati wal fardi fala qada alaihi. Kalau waktunya nggak cukup untuk berwudu dan sholat subuh sebanyak 2 rakaat atau yang lainnya sebanyak sejumlah rakaatnya, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha atasnya. Contoh lagi tadi ya, asar masuk. Ini perempuan termasuk perempuan yang misalnya salisil baul, yang kencingnya apa? Terus keluar. Kemudian perempuan tersebut berarti wajib untuk apa? Wudhunya sudah masuk waktu apa? Sholat fardu. Tadi zuhur masuk. Maka pas zuhur masuk, barulah ini perempuan diperbolehkan apa tadi? Berwudhu, kemudian sholat. Sudah masuk waktu zuhur, tidak wudhu, tidak sholat juga. Padahal ini waktunya cukup untuk melakukan apa tadi? Taharah dan apa? Zuhur sebanyak 4 rakaat. Datang maniknya, datang darah haidnya, maka ini perempuan nanti setelah bersih wajib untuk mengqadha apanya? Sholat fardu zuhurnya. Kenapa demikian? Karena pertama dari ini perempuan bukan perempuan yang tidak diperbolehkan mendahulukan taharah. Yang kedua, waktunya tidak cukup untuk apa? Taharah dan apa? Dan sholat fardu zuhur sebanyak 4 rakaat. Maka ini perempuan tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat fardu zuhur tersebut. Lihat tuh, ulang lagi. Asar masuk. Kemudian ini perempuan termasuk perempuan yang tidak diperbolehkan mendahulukan taharah sebelum masuk waktu. Misalnya perempuan yang apa tadi? Kena darah istihadah. Kemudian dia masuk waktu sholat pada hari apa? Asar. Dia nggak wudhu, kemudian juga dia apa? Tidak sholat fardu asar sebanyak 4 rakaat. Datang apanya? Datang maniknya, datang darah haidnya. Maka ini perempuan nanti setelah dia bersih wajib untuk mengqadha sholat fardu. Kenapa demikian? Karena waktunya cukup untuk apa tadi? Taharah dan apa tadi? Sholat asar sebanyak 4 rakaat. Tapi kalau waktunya nggak cukup untuk taharah dan asar 4 rakaat, maka ini perempuan tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat fardu asar tersebut. Jelas ya? Jelas ya? Jadi ada masalah yang disebut dengan masalah zawalil mani, ada masalah yang disebut dengan masalah ini mani. Ya. Ingat ya, beda ya antara masalah zawalil mani dengan masalah turunil mani. Yang keempat sekarang, qadha'us sholati, qadha sholat yang fardu. Bagaimana hukumnya? Yajibu qadha'us shalawatil maktubati idza fatat mutlaqan
wajib untuk mengqadha sholat yang difardukan apabila sudah lewat secara mutlak. Jadi wajib hukumnya mengqadha sholat yang fardu apabila waktunya sudah lewat, diwajibkan untuk mengqadhanya. Sawaun akana bi udhrin aw bi ghairi udhrin, baik dengan udhur atau tanpa udhur. Jadi hukum mengqadha sholat yang fardu hukumnya apa nih? Hukumnya wajib. Maghrib ketika ketinggalan, ketika kerjain, isya kerjain ketinggalan, berarti kan qadhaan. Wajib untuk apa itu? Untuk diqadha sholat fardu maghrib dan sholat fardu isya-nya. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.